يا شيخنا يا سيدي الحبيب عبد الله بن علي والحدث العلوي والحبيب أبي بكر بن عبد الله لطاس وصولهم وفروعهم وإلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي علوي ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي الحسن الرفاعي وسيدنا الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله الشاذلي وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وجميع أولياء هذه البلدة وصلحائها وخصوصا شيخنا موعدك طه يا طبيبي السلام وعدك السلام عليك زين وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوال ملأ الأقوال حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان
الأرواح نورك الوضاح مالك الأرواح كم محب راح إلى الحرمين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى بلغنا جميع حضرة الشفيع خير ثقلين حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم الشكر
يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبت شطر علينا ما دعا للهدى تجليتني خلق مسفرا دون ضياع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى بعد تلفيق الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 وامحو عنا سيئاتي مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا الحسين مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم على سيدنا
وعلى آل سيدنا محمد. يا شيخنا يا زيني أنت مربي الروح، يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي. يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي، يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي. بركة دروسكم فول شفاعة رسول دلم شركة تركم فول. يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي، يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي. يا بركة المولد حبشي مولد العزب، أبرد دلائل الخيرات، يا بركة بلوسك نهري. يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي، يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي. اكتب لي يوم مشهورنا كاسد سيدي مولدنا، أرجوك فوتويا أددي منا منا. يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي، يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي. ابني ولس ينسموا علماء الحبايب بجبت فرارت سياس مودا تنفادanya presiden juga menterinya, semua mendatanginya karena Allah yang buka semua geritkannya. يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي، يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي، يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي. يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي. Kandabni salihnya banyak yang menyukainya, orang baik dan banyak dosa datang ambil berkahnya. Minta doa dengar nasihatnya, moga Allah ampuni dosanya. Minta doa dengar ta'limnya, moga Allah berikan taufiknya. Ya Shaykhana يا زيني أنت مربي روحي، يا شيخنا يا زيني أنت مربي روحي، يا شيخنا يا زيني أنت حبيب النبي. يا شيخنا يا زيني أنت حبيب
masih sempat-sempatnya tinggalkan yang terbaiknya. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. وبانس جسدنا واسكن dalam kuburnya ciumkan bau surganya sampai hari kiamatnya. Siapkan surga untuknya, surga Firdaus namanya. Kami pun ingin bersama dengan Nabi dan awliyanya. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. وبانس jasanya waskan dalam kuburnya ciumkan bau surganya sampai hari kiamatnya. Siapkan surga untuknya, surga Firdaus namanya. Kami pun ingin bersama dengan Nabi dan awliyanya. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. وبانس jasanya luaskan dalam kuburnya ciumkan bau surganya sampai hari kiamatnya. Siapkan surga untuknya, surga Firdaus namanya. Kami pun ingin bersama dengan Nabi dan awliyanya. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyadil qabul wa tamamul nasib wa sallallahu la hadrat sayyidina nabiyina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baitihi wa ala sahabah qurama tabi'in wa dhurriyyati ajma'in min ar-rasulina hasan al-basri wa sayyidina al-mawladi wa shaykh Abdul Qadir al-Jilani Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Malini wa Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Al-Ampayan Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kasbul Asghar al-Haji Sama Al-Banjari wa Syekh Muhammad bin Amin Qutb al-Maki Syekh Muhammad Syarwani Abdul Al-Banjari wa Syekh Muhammad Sama Al-Amriya wa Syekh Muhammad Abdul Jalil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa Salih wa Ibrahim إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم
الدين والدنيا الآخرة ويبارك لنا بأولادنا وذرياتنا يرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمن يا حافظ يا حفيظ احفظنا جميعا والعيال من جميع الآفات والعهات والأذية والبلية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تبرقنا من بعد تبرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا بخير ولطف وعافية على هذه كل يد صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه ورقة قليلة تنطوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني البدني الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البرجرية الشيخ محمد زيد بن عبد الغني سميناها بغية المحبين. Yang ulun hormati para habaib yang ada di majelis kita, mudah-mudahan kita mendapat barokah beliau para habaib. Insyaallah kita malam ini mendapatkan rahmat dari Allah karena keberhadiran beliau saat ini. Yang ulun hormati para asatid, guru-guru, yang ulun hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di dalam majelis haul pada malam ini. Ulun mendapat amanah dari Sahibul Bait guru kita Muhammad Ashfa Anwar Saiful Anwar yang memberikan kesempatan untuk membacakan manaqib guru kita almarhum guru Syekh Muhammad Zaini Dakhla Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan barokah beliau. Sekalipun pada akhirnya kita tidak dihadiri oleh beliau, namun pada hakikatnya setiap kita membaca manaqib para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada para aulia untuk mendapatkan kesempatan mendengarkan manaqib yang dibaca. Insyaallah kita dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ulang sedikit membacakan kata dari awal. Karena kalau kita baca dari awal jam 11 nyampe ini sedikitnya tabarruk, ambil barokah di dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha amra diniha. Tertulis di dalam hadis Rasul, sungguh Allah Ta'ala mengutus bagi umat ini atas tiap-tiap 100 tahun ada seorang yang akan menghidupkan kembali akan perkara agamanya. Jadi yakin hilang satu ganti lagi, hilang satu ganti lagi. Tiap 100 tahun ada nang mengganti akan nang hebat.
mulai dari Kelampayan sampai ke Guru Sekumpul. Berapa tahun? Tahun 1132 Hijriah sampai ke Guru Sekumpul tahun 1400. Guru Sekumpul dapat wilayah untuk meneruskan perjuangan Datuk Kelampayan. Sebelum Guru Sekumpul ada durian Datuk anak Sidin, cucu Sidin menyebar di seluruh pulau Kalimantan. Dan Datuk Kelampayan ini beliaulah yang pertama kali menyebarkan thariqat Samaniyah. Karena Datuk Kelampayan beliau adalah satu-satunya murid daripada Syekh Muhammad Seman yang ada di Madinah tahun 1132. Kita belum apa-apanya lagi. Sehingga dengan kewalian para Datuk Kelampayan yang diambil silsilah ilmu Sidin kepada Syekh Muhammad Seman. Nah, sehingga wantarlah di daerah Kalimantan Selatan itu memakai thariqat Samaniyah. Guru Sekumpul pula wantarkan. Kemudian disalinakan Sidin pulang lawan murid-murid Sidin beritaan termasuk kita mengambil thariqat para habaib yang ada di sini, dan guru-gurunya mengambil ijazah dari guru-gurunya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama warasatul anbiya yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus saleh baik dengan cara bil hal wa bil lisan maupun bil kitabah. Bil hal tingkah laku beliau dapat ditiru. Lisan nasihat Sidin. Setiap kali kita duduk di majelis Sidin, kadada hati kita nang papada Sidin untuk orang lain itu kadada pasti kena diri kita. Itu luar biasa. Apa yang diucapkan Sidin rasanya karena kawan kita masing-masing. Ada lagi bil kitabah dengan secara tertulis. Ada di antara murid-murid Sidin yang dikirimi Sidin surat ada. Dan juga ada karangan-karangan Sidin, kitab-kitab yang sudah masyhur di Kalimantan. Hal itu nampak sejak ia radhiyallahu anhu membuka majelis pengajiannya di kampung Keraton hingga di komplek Musalla Auradah di Sekumpul yang dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu. Pengajian tadi khususnya pada hari Ahad dan hari Khamis sejak sore hari hingga malam hari yang selalu diisi oleh beliau radhiyallahu anhu dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu ain ini para aulia. Nah, para aulia itu pasti belajarkan ilmu nang fardhu ain dari ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Itu nang fardhu ain. Orang kadang-kadang belajar tauhid bisa mengucapkan kami belajar ma'rifatullah sehingga menggeluti tauhid, ketinggalan ilmu tauhid, ilmu fikihnya, ketinggalan adabnya, rusak. Yang semestinya kalau belajar ma'rifat di dalam ilmu tauhid, ma'rifat di dalam masalah hukum fikih, ma'rifat di dalam ilmu tasawuf, ini yang diajarkan oleh Guru Sekumpul nang fardhu ain. Kadang-kadang kita salah paham, dikira ilmu ma'rifat tauhid aja ada. Ketiga-tiganya artinya ma'rifat itu mengenal, mengetahui ilmu nang fardhu ain, baik masalah perintah Allah tentang sholat
gawian sholat itu nama atur hukum fikih. Adapun adab sholat ilmu tasawuf. Adapun tujuan sholat ia nang belajar ilmu tauhid dalam satu gawian. Ilmu nang tiga macam nang fardhu ain lengkap di dalam gawian sholat tadi. Syariatnya nampak, adabnya bagus, batinnya tauhid, makrifat kepada Allah di dalam sholat. Nanti tiga macam nang fardhu ain tadi, yakni ilmu tauhid dan ilmu fikih dan ilmu tasawuf itu nang diajarkan oleh guru kita. Tiga macam. Serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulidun Nabi SAW dan Dalailul Khairat dan Burdatul Madih dan pembacaan amalan aurat wirid ahzab hizib Nawawi hizib Nasar bermacam-macam hizib nang diijazahkan dan diamalkan. Serta beliau melajari masalah tariq, terutama tariqatus samaniyah. Hal itu karena radhiyallahu anhu adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia ketika itu beliau mendapat izin untuk memberikan ijazah dan bai'atul tariqatus samaniyah, yakni tariqat yang pernah diajarkan oleh Datuk Sidin yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, tariqat samaniyah tadi, sehingga banyaklah orang yang mengambil akan tariqat tersebut kepada beliau. Maka adalah majelisnya radhiyallahu anhu menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan orang-orang terdahulu dan menjadi benteng bagi paham ahlus sunnah wal jamaah. Umpati amalan-amalan guru nang sudah Anda taatur di dalam imdad bagus kadejak model baguslah kada sembahyang diusah cari jadi pasar gawian 5 waktu tambahi malam salat tahajud, isukan salat duha, itu yang digawi oleh guru-guru kita. Itu ngarannya gawian ahlus sunnah wal jamaah. Dan adalah usahanya radhiyallahu anhu untuk meningkatkan ilmu dan amal. Selain membuka majelis pengajian, juga beliau menulis beberapa risalah. Di antara risalah ialah risalah Hadis An-Nur dan risalah Al-Wasilah dan Manaqib Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani dan Ar-Risalah Al-Nuraniyah dan Nubdah fi Manaqibil Imam Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam dan risalah Al-Mubarak dan Ar-Risalah fi Awradil Mufidah dan lagi Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widah. Allahumma rahmah syekhina Habib Adili wa subba fi qabrihi ar-rahmata wan ni'am bijahi ya rabbana hasil maqasidana waqtim bi khatimatil husna ma'assalam wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wal ittiba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Nanti sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling takwa di antara kalangan. Firman kada memandang rupa, kada memandang macam-macam. Nang paling dinilai oleh Allah adalah hati kita. Almarhum Guru Bangir, beliau bila memadahi murid dia banyak jaga hati, kita jaga hati. Berusaha kita itu membuat orang bisa senang, jangan hendak menyakiti orang, baik gawian atau ucapan. Itu pesan-pesan perguruan. Usahakan untuk menyenangkan orang lain, jangan ketujuh menyakiti orang, baik dengan
ucapan atau hal-hal. Dan adalah radhiyallahu anhu itu termasuk seorang hamba Allah yang dikenal banyak memiliki karomah. Di antaranya telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hati orang yang beriman cinta lawan sidin, mendengar nasihat sidin, tunduk di hadapan sidin, dan itu bisa diamalkan sepanjang masa. Di antara karomah sidin ulun dikisahkan oleh almarhum Manti Murad. Mungkin banyak tahu Menteri Murad, Habib tahu Menteri Murad, Queen. Sidin datang haji. Sidin datang haji disuruh orang di rumah sakit membaca doa. Aku di sini kada pernah membaca doa di tengah orang banyak. Dengar aku datang haji disuruh orang baca doa. Aku mau doa kada kayak orang. Modal doa hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengar disuruh tampil di tengah orang banyak menggitir Sidin. Gitir. Ini almarhum Manti Murad seorang kisanan. Nangaran disuruh, ayo sudah, aling naik ke atas beliau, ada acara di rumah sakit. Sidin suruh baca doa. Begitu naik, saudara rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sidin, ura, bingung, cepatnya bang. Aku jadi kukup, itu aja mudah. Karena aku jadi mata pura, aku ke mata pura hendak batakon lawan guru seumpul. Kanjang hati anak mata pura. Waktu ke mata pura pas malam senayan, orang belajar. Karena ujasin aku imbah orang belajaran aku hendak berhadap lawan Sidin. Nang kayak apa doaku, nang Rabbana itu aja tuh nah. Rupanya Sidin masih hati itu gundah. Kata sudah disuruh baca doa tuh orang banyak gitir. Kita tuh kadang-kadang nyaman lah melihat orang ceramah. Ya salah nih saja. Yang kayak itu aja. Coba suruh tampil menggitir lintohot. Las dingin. Ya Sidin tadi takwan duduk Sidin di mohor lawang ada apa masuk. Begitu duduk di Morlang mendengar pengajian, asik pengajian. Kenapa almarhum guru sekumpul ini? Sidin tuh bila nyambung nyawa murid itu nang jadi Sidin doa kada usah terlalu panjang. Dah usah kita tempatnya mengerti. Biar Rabbana atina fid dunya hasanah aja. Mentil aku jadi takon Sidin balik. Itu juga kadang bertakon lagi. Aku jadi kadang bertakon lagi. Aku balik cukup. Ya gimana? Pas nang handi takon akan tadi. Fatihah dosa alina Menteri Murad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terbukti dengan banyaknya orang yang berhadir di setiap majelis pengajian Sidin, sehingga majelisnya itu merupakan majelis terbesar di Kalimantan yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu kaum muslimin, baik dari kalangan ulama dan para pegawai serta pejabat pemerintah maupun masyarakat umum yang datang dari berbagai penjuru daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Dan di antara karomat Sidin adalah bahwa tidak sedikit dari orang yang fasik seperti perempuan dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang berubah menjadi orang baik setelah mendengar nasihat Sidin. Kalau kita tuh datang pada orang alim, Sidin itu ada pernah mengucap menyakitkan hati itu ada.
Cuma kita datang kesalahan itu rasa kelihatan sidik. Itu tuh ada kita ada perasaan. Masya Allah, aku dihadap sidin. Aku dibanyak bersalah. Padahal sidin kita menjadi salah orang. Datang di hadapan duduk di depan sidin. Nasihatin bagus benar. Sehingga terkesan di dalam jiwa. Walaupun sudah beberapa hari, beberapa bulan, tahun, ingat nasihat sidin tadi. Contoh para pemampu, para pensiunan dapat nasihat sidin. Setelah mendengar nasihatnya, serta banyak pula orang yang kafir masuk Islam di hadapan sidin. Dan setengah daripada karamat sidin radhiyallahu anhu bagaimana yang dikabarkan oleh beberapa orang jemaah haji, di antaranya Tuan Guru Haji Haudari dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwa kedua-duanya pernah melihat sidin di Mekah. Pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Padahal ketika itu radhiyallahu anhu sedang berada di rumah sidin di Matapura. Ada namanya sidin di sana. Jadi para awliya, bumi dilipat jauh tapi selangkah. Jadi kisah Datuk siapa ngarang sih? Andrian tahun ya. Sanggul. Datuk Sanggul itu kan setiap Kamis ke Mekah. Setiap Kamis ke Mekah. Bahkan ada sempat membawa aulia yang ada di Kalimantan, dibawa sidin ke Mekah. Mulai di Kalimantan. Setiap hari Kamis tulak. Nang dibawa sidin kenalah sidin. Bilanya setelah berjumat, tunggu aku di Babu Salam. Tunggu aku di Babu Salam. Jadi saya berserba ingat pesan. Tunggu ya. Pajam. Setelah dibuka sampai di kampung. Itu keistimewaan para aulia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang perjalanan jauh diberikan singkat. Ada mustahil. Itu ada jalan. Rasul Isra Mi'raj. Akal kata lawan. Jangan lawan akal, lawan keimanan. Sesuatu masalah hukum akal kita kadang lawan memutuskannya. Bahkan itu dalil itu jangan diakali, serahkan dengan keimanan. Itulah kekuasaan Allah. Linuriyahu ayat ini kelihatan tanda kekuasaan nang jauh para aulia. Setiap kali dibacakan diberikan keistimewaan mendengar. Kita harus jauh. Dan lagi setengah daripada karamat sidin sebagaimana yang dikabarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad di Binuang, bahwa salah seorang cucu sidin telah tertelan jarum pentol, dan sudah dinyatakan bahwa untuk mengeluarkannya harus dengan jalan bedah. Akan tetapi berapa karamat gursa kumpul dan doa sidin dipanjatkan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini kepada anak-anak cucu Tuan Guru Syekh Muhammad Benuang tadi. Jarum itu pun dapat keluar dan cucu Tuan Guru Haji Muhammad pun selamat. Jarum pentol masuk. Doakan sidin keluar. Dan lagi setengah daripada karamat radhiyallahu anhu nampak pada waktu sangat kemarau terjadi di kota Martapura.
Banyak masyarakat yang datang kepada Sidin untuk minta doakan agar turun hujan. Kemudian adalah radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya lalu menggoyang-goyang akan pohon pisang nadat di samping rumah Sidin, dan tidak lama kemudian hujan turun dengan lebat. Hati minta kepada Allah, minta turunkan hujan. Kalau kita acara jangan hujan. Tahan. Jadi kalau kita musim penghujan ada acara-acara supaya ada ribut. Nabiullah Nuh alaihi salam ketika di dalam bahat berat selama 150 hari dalam kapal. Kayak banyak nih. Kapan banjir berakhir? Jadi ujar Allah, Nuh baca. Wa ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'. Itu baca supaya tahan hujan. Ya ardu bla'i ma'aki, bumi coba telanakan sesaat banyu yang ada di bumi. Wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'i kum. Iya nang kada hujan. Nah, beliau minta hujan goyang. Itu karomah kewalian Sidin. Dan adalah karomat radhiyallahu anhu yang paling besar yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan bakti kepada gurunya. Bakti lawan kuitan, bakti lawan perguruan. Ini yang membawa Sidin mendapatkan beberapa macam karomah. Coba lihat Sidin kalau mendapat perguruan Sidin tunduk. Ada sambil berpandai cuma kan tapi yang dipenting ada Sidin. Semakin banyak ilmu semakin terpakai adab. Lawan kuitan ulun tahun 73 Sidin masih berumah di keraton di Jalan Sesarang di Pasayangan di Parak Sekolahan Mangunjaya. Situ rumah Sidin yang asal 4 meter kali 8 atap daun. Mama Sidin masih menjual sanggar pisang goreng. Sidin lawan kuitan, masya Allah, baktinya luar biasa. Itu tahun 73 belum lagi Sidin kawin. Karena ulun sekolah mulai di Paragosaman Mulia itu berjalan ke Darussalam pasti melewati rumah Sidin. Itu tahun 73. Waktu itu Sidin kan masih anyar datang di Bangil. Jadi wah ini kan kubur Abah Sidin situ. Nah, jadi ulun tuh keluar masuk itu bilangnya jam 12 bapak pasan lawan Sidin di rumah halus nih. Hanyar pindah ulah rumah di Jalan Sesarang sebelah keraton tuh. No, halus. Batu hanya pulang rumah nang kono. Kedalawas hanyar pindah kah? Sekumpul gitu. Pesan Sidin tadilah harus berbakti kepada kedua orang tua, pada gurunya. Kalau kuitan menyuruh abah, mama, Sidin sudah tua. Itu hadiah lawan anak. Banyak anak ada paham. Kuitan menyuruh sare. Padahal itu hadiah kuitan lawan anak. Ujar bahasa aku rinta. Kada bayang pada kembangan. Kalau sudah kuitan itu rita sekali kada berucap
Kita beribadah salat sunat ratusan rakaat, tapi kalau kita marah percuma kita sembahyang sunat. Ridallah bi ridal walidain, ridanya Allah di dalam keridaan kedua ibu bapak. Lamun hendak selamat dunia akhirat, ingat lawan kuitan. Bakti lawan guru dihormati, adab. Abah mama yang melahirkan, guru yang menyelamatkan. Sekalipun guru nang pernah melajari waktu di SD, kalau sidin berjualan, guru nang pernah melajari kita di SD berjualan, sidin tukari. Ada aja sidin larang mana berjualan, mana larang lawan ilmu nang berikan sidin. Selesai 2000 aja, ya tuh akan buka wadah Cina. Mana ada kita jauh lalu hendak memberi sidin. Guru makasih guru lah pian berikan ulun ilmu ulun kau membaca abad luar biasa kau sholat sidin pertama kali. Iya tuh kadang-kadang muridnya sudah profesor doktor apa lagi yang guru SD dihidari nyelang ketulahan cium tangan sidin. Ada aja guru SD biar guru SD mulai kita bisa membaca dari guru SD, guru TK itu mulai kita bisa membaca. Di sinilah kurang berkahnya ilmu karena kada menghormati lawan keguruan. Berilmu cuma dicabut berkahnya. Di dalam ta'limul muta'allim itu ada guru beilang kalau ke kampung si murid. Begitu si demba hilang, kenapa si murid kada datang, kada nama hilangnya guru. Setelah itu si murid ke kampung si guru tadi. Kemudian si murid datang ke wadah kampung guru. Ujar si dia, kamu semalam kau ke kampung ikan kemana? Anak guru, ulun hawar membantu mama. Ulun bantu mama. Jadi ikam ilmu cuma kada berberkah. Coba baca ilmu muta'allim. Ikam ilmu cuma kada berberkah. Banyak orang nambah ilmu cuma kada berberkah. Naudzubillah. Biar sedikit ilmu tapi berkah. Kau amal-amalkan. Kita dapat hidayah. Sekaligus mohon taufik kepada Allah. Dapat hidayah, dapat taufik. Taufik itu artinya kita kau menggawi ilmu yang didapat itu diamalkan. Fatihah sebutin alhamdulillah amalkan. Hafal berbahasa Quran cuma kada mengamalkan. Itu kita disiksa oleh Al-Quran kada mengamalkan. Taqulu ma la taf'alun. Bahkan radhiyallahu anhu tetap menyaksikan menyampaikan diri untuk mengajar sekalipun dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakit sidin dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayang sidin kepada umat Rasulullah SAW agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Sehingga banyaklah murid-murid sidin yang menjadi al-ulama wal amilin serta mendapatkan maqam wasil ila Allah. Itu murid dari guru nang mengamalkan banyak nang dapat memanfaatkan ilmunya mengantarkan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada perkataan beliau, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar. Belajar ilmu yang kada menyimpang.
yakni belajar dari amalan gawian Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab akan membawa ilmu yang didapatkan dengan cara diamal berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah membawa ke surga. Sedang apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak bujur, yakni bid'ah dhalalah, ada bahasa sembahyang lagi akan membawa ke dalam neraka. Naudzubillah. Nah, demikianlah sedikit bacaan manaqib. Mudah-mudahan kita dapat barokah sidin. Bila Rasulullah sudah nyata malam ini kita dapat barokah para habaib yang ada di majelis kita ini. Salah hilaf mohon maaf, ucapan tingkah laku yang kurang berkenan. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.